الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Ya Allah, berikan kami ilmu agar dapat membaca Al-Quran dengan benar. Ya Allah, berikan kami ilmu agar dapat memahami Al-Quran dengan benar. Ya Allah, berikan kami ilmu agar dapat mengamalkan Al-Quran dengan benar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina
Ustaz Muhammad Adi Mugres. Jazakumullah khairan wa astaghfirukum wa syukur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzii hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Apakah yang baik yang dirahmati Allah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bisa menyelesaikan khataman Al-Quran kita tepat di tanggal 11 Muharram menuju tanggal 12. Dan hari ini juga kita kembali mengulang bacaan Al-Quran yang terus kita jadikan pegangan rutinitas harian, karena memang sejatinya Al-Quran ini adalah kalamullah, perkataannya Allah yang memang harus dijadikan panduan kehidupan, bukan hanya dijadikan pegangan atau nauzubillah hanya pajangan semata. Apakah yang bunda yang baik? Alhamdulillah, pada kesempatan tahun ini saya diberikan nikmat oleh Allah untuk bertemu Bang Zeriko di Tanah Haram kemarin ketika melaksanakan prosesi ibadah haji. Ada sebuah oleh-oleh yang saya dapatkan di kota Rasulullah, di kota Madinah. Insya Allah kita sama-sama cerita. Jadi momen sore hari ini adalah momen cerita tentang konsep syukur yang Rasulullah terapkan ada berbeda dibandingkan yang kita pahami sebelumnya. Jadi apakah ayah bunda yang dirahmati Allah, ketika di Madinah perjalanan kami kemarin kurang lebih 8 hari karena memang lama punya waktu, akhirnya kami isi dengan berkeliling ke beberapa titik bersejarah. Salah satunya adalah kita berkeliling ke sebuah tempat di mana terjadi perang Khandaq. Ketika itu seperti kita ketahui bahwa perang Khandaq terjadi ketika Rasulullah mengusir sebuah Bani Yahudi, ya, dikeluarkan dari Madinah karena melanggar sebuah perjanjian, yang akhirnya mereka meminta pertolongan atau meminta shelter, meminta perlindungan kepada orang Quraisy, dan akhirnya menghasut orang Quraisy untuk menyerang Madinah. Nah, qadarullah, ternyata hebatnya Rasulullah, Masya Allah ketika itu, dan inilah qadarullah ya, ketika itu saya baru tahu ternyata kota Madinah itu dikelilingi oleh beberapa gunung. Dan salah satu gunung yang mengelilingi kota Madinah itu ada namanya Gunung Salak. Kalau di Bogor ada Gunung Salak, kalau di Madinah ada Gunung Salak. Nah, Gunung Salak ini gunung batu yang mengelilingi kota Madinah, kurang lebih jaraknya 2 kilo dari Masjid Nabawi. Nah, disitulah tempat Rasulullah membangun parit. Ya, parit itu dibangun kurang lebih, digali kurang lebih 3 meter ke dalam, di mana membuat orang-orang yang tadinya mau menyerang Madinah akhirnya tertunda. Bahkan dalam riwayat peperangan Khandaq ini berlangsung selama kurang lebih 20 hari atau bahkan ada yang bilang 1 bulan. Nah, dalam proses perang ini karena tadi saling memboikot, jadi ketika tidak bisa masuk Mekah, orang-orang Quraisy yang jumlahnya 10.000 pasukan dan Islam ketika itu hanya 3.000 pasukan, tidak berperang face to face, tapi saling menanti, saling menunggu. Dalam penantiannya itu ada timbul kegelisahan. Bayangkan 10.000
pasukan sudah ada di luar kota Madinah yang siap langsung untuk menyerang pusat kota Madinah. Bagaimana secara manusiawi itu sudah sangat mengerikan. Nah, cerita ini sudah kita ketahui bahwa nanti di akhir kisah di hari Rabu ketika itu Allah mendatangkan azab, Allah mendatangkan angin yang akhirnya mengusir orang-orang yang tadinya mengusir mengepung kota Madinah. Tapi ada kisah menarik sebelum ini terjadi adalah di balik Khandaq, di balik gunung tadi. Kan kalau misalnya kita ketahui bersama namanya gunung ada dua sisi ya. Nah, ada depan dan ada belakangnya, sama-sama seperti itu. Seperti pohon juga sama, dari depan dan dari belakangnya. Nah, gunung ini yang sebelah sini itu penuh dengan Khandaq. Kalau sekarang ketika itu Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk berkumpul di shelternya masing-masing. Ada 7 shelter. Ada shelternya punya Abu Bakar, ada shelternya punya Umar, ada shelternya punya Ali, ada shelternya punya beberapa sahabat lain. Dan perintahnya Rasulullah sholat berjamaahnya di tenda masing-masing. Nah, akhirnya oleh pemerintah Umar bin Abdul Aziz, setiap tempat shelter itu dibikin masjid. Makanya tempat ini sekarang terkenal dengan sebutan Masjid Sabah. Ada 7 masjid kecil tempat di mana para sahabat sholat di sini. Nah, balik lagi di belakang gunung tadi ternyata kalau kita gali ke belakang itu ada sebuah gua yang disebut oleh orang-orang itu sebagai Ghor Sajid atau disebut yang terkenalnya Gua Bani Haram karena daerah tersebut adalah daerah milik Bani Haram. Apa yang terjadi di gua ini? Ternyata Rasulullah menghabiskan malam-malam harinya itu tidak bersama para pasukan yang banyak, tapi ketika beristirahat di malam hari Rasulullah pindah menyendiri ke gua tadi. Bahkan pada suatu hari Rasulullah dicari oleh seorang sahabat Muaz bin Jabal. Ketika itu Muaz mencari, mana Rasulullah nggak ada. Dicari, di depan tidak ada, naik ke atas, turun ke bawah, ke belakang. Terlihat ada sosok tubuh Rasulullah sedang sujud. Oke. Nah, disamperin sama Muaz bin Jabal, tapi tidak dipanggil. Sampai ketika itu Rasulullah lihat, Muaz bin Jabal melihat sujudnya Rasulullah ini lama sekali. Ya, lama sekali sujudnya. Ketika sujud lama itu sampai Muaz bin Jabal mengira bahwa Rasulullah meninggal dunia. Jangan-jangan Rasulullah meninggal, karena lama sekali sujudnya. Ketika itu bangkit Rasulullah, menyelesaikan sholatnya dan salam. Habis itu panggil Muaz kembali. Kira-kira dalam kondisi perang, dalam kondisi dikepung, Rasulullah menyendiri sendiri di tempat yang gelap, di tempat ini sujud lama. Kalau kita ada di posisi Rasulullah, kira-kira kita mau ngapain? Sujudnya dalam rangka apa? Minta tolong sama Allah ya. Ya Allah, minta tolong. Ini udah nggak tahu lagi harus gimana, kan gitu ya? Ternyata bukan itu sujudnya Rasulullah. Ini yang membuat kita berbeda dengan Rasulullah. Ternyata Rasulullah menceritakan kepada Muaz, wahai Muaz, tadi Jibril datang ke sini. Oke, Jibril datang turun ke sini dan bercerita, bertanya sama saya, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah bertanya kepada engkau, mau diapakan umatmu? Bayangkan dalam kondisi terdesak, kondisinya sudah 10 banding 3. 10.000 tambah 3.000. Yang notabene 3.000 itu bukan pasukan terlatih, mereka petani, bawa canggur, bawa apa ya. 10.000 banding 3.000. Ditanya sama Jibril sebuah deal. Allah nanya, mau diapain umat kita? Mau diapakan umatmu ya Rasulullah? Kalau kita ditanya kayak gitu, jawabannya sudah pasti, kita pengen menang. Kita pengen hebat, kita pengen mengusir orang-orang, kita pengen menjaga umat kita gitu. Tapi jawaban yang Rasulullah dihadapkan dengan pertanyaan itu, Rasulullah menjawab dengan sebuah statement, Allahu a'lam. Allah yang paling tahu apa yang terbaik bagi umat saya. Hebat. Di depan musuh yang sangat banyak, kondisi yang terdesak, ketika ada penawaran, apa yang bisa saya berikan, apa yang bisa saya kasih, apa yang bisa saya bantu, apa mau seperti apa solusinya, Rasulullah menjawab, Allah tahu yang terbaik.
Jadi udah nggak pakai. Menurut saya gini, saya pengennya gini, ya. Tapi Rasulullah Allah Pak. Habis itu Jibril pergi melaporkan hasil jawabannya kepada Rasulullah dan balik lagi. Ketika sudah balik lagi, Jibril menyampaikan, wahai Muhammad, wahai Nabi Allah, wahai Rasulullah, umatmu tidak akan binasa. Umatmu tidak akan kenapa-kenapa. Karena Rasulullah khawatir umatnya Rasulullah ini dihancurkan sebagaimana umat-umat Nabi terdahulu, tenggelamkan sebagaimana umatnya Nabi Nuh, dihancurkan dengan batu sebagaimana umatnya Nabi Nuh. Rasulullah khawatir, takut umatnya ini hilang, tapi ternyata dikasih jawaban sama Jibril, ya Rasulullah, umatmu tidak akan hilang. Jadi ketakutan Rasulullah itu ketika perang Khandaq bukan urusan menang atau kalah, tapi Rasulullah takut ini adalah akhir dari dakwahnya. Ini adalah ujung dari perjuangannya. Ketika mendapatkan kabar baik bahwa umatnya tidak akan apa-apa, bahwa dakwah ini akan terus berlanjut, maka Rasulullah bersujud. Sujudnya Rasulullah yang sangat lama itu bukan sujud ketakutan, bukan sujud merintih, tapi sujudnya lama ini adalah sujud dalam bentuk syukur. Sujud syukur kepada Allah bahwa umatnya masih Allah berikan kesempatan untuk terus bertumbuh dan terus berkembang, bahwa dakwah ini tidak akan berakhir. Jadi Rasulullah sujud syukur. Di situ saya melihat sebuah dimensi kesadaran yang berbeda antara kita yang sekarang sedang menikmati indahnya hasil dakwah Rasulullah dan para sahabat, dengan Rasulullah yang ketika itu punya prinsip perjuangan yang luar biasa. Kesyukuran di mata kita mungkin ketika kita bisa makan enak. Kesyukuran di mata kita ketika kita bisa menikmati fasilitas dakwah. Kesyukuran di mata kita adalah ketika kita menerima hadiah-hadiah yang tak kunjung. Tapi ternyata kesyukuran di matanya Rasulullah adalah ketika perjuangannya bisa terus dilanjutkan. Berarti kalau kita lihat apa yang sedang disyukuri oleh Rasulullah kala itu, yang sedang disyukuri oleh Rasulullah kala itu adalah kita yang hari ini sedang melanjutkan dakwah beliau. Di situ menjadi tempat spot yang memang jarang diekspos. Ya, jarang orang tahu ketika kita. Jadi kalau dari ke belakang, kami naik ke atas. Masya Allah, kami kemarin sering naik gunung nih, naik ke tempatnya Kafi Bani Haram. Kita lihat bagaimana tempat kecil tempat Rasulullah sujud di situ. Bahkan ada sebuah tempat di atasnya tempat Rasulullah menancapkan tombak dan akhirnya keluar air untuk dipakai wudhu di situ. Airnya sudah tidak ada. Nah, di sini kita sadar ternyata teman-teman yang terhormati Allah, Pak Ustaz Lukman selalu menyampaikan sama kita, Ayahman selalu bilang bahwa kualitas ibadah, kualitas kita datang sama Allah yang terbaik bukanlah ketika kita datang pada Allah ketika kita butuh. Ketika kita datang ke Allah, ketika kita merasa tersempit, terhimpit. Nah, mungkin memang caranya Allah memanggil kita dengan dua pintu. Salah satunya adalah pintu masalah. Tapi ketika kita sudah mulai memperbaiki diri, kita sudah mulai menjadi orang yang lebih baik, maka kita harus bisa masuk ke dalam pintu yang kedua. Datang ke Allah sebagai bentuk syukur. SBS yang disampaikan oleh Ustaz Lukman sejatinya itu adalah sebuah value nilai yang disampaikan langsung oleh Rasulullah dalam setiap tindakan dan kejadian-kejadian. Bagaimana Rasulullah sholat lama sampai kakinya bengkak, dipertanyakan sama istrinya, kenapa engkau sholat begitu lama sampai bengkak, padahal engkau mempunyai surga, engkau sudah pasti masuk surga, engkau dicintai oleh Allah. Jawab Rasulullah, apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Jadi inti yang kita ingin sampaikan di kesempatan kali ini adalah bagaimana perspektif kehidupan yang kita alami hari ini haruslah terus meningkat dalam proses syukurnya. Banyak mungkin ketika kita dulu sempat awal-awal merintis kehidupan, ya merintis banyak hal, ketika berjuang kita bisa menikmati kesyukuran-kesyukuran yang ada. Tapi ketika sekarang sudah mendapatkan fasilitas, mendapatkan kenyamanan, kenikmatan-kenikmatan itu mulai hambar dan tidak bisa dinikmati lagi. Kapan kita mulai merindukan kenikmatan-kenikmatan itu? Ya ketika sudah tidak ada. Pertanyaannya, apakah kita akan menunggu kenikmatan itu Allah cabut satu persatu sampai akhirnya kita kembali bersyukur sama Allah? Atau setiap kenikmatan yang ada bisa kita syukuri dari sekarang?
Nah, kenikmatan ini juga lah yang harus kita tanamkan sama anak keturunan kita, sama keluarga kita. Agar apa? Agar terdidik, agar bisa tersiapkan menjadi penerus perjuangan. Ustaz Lukman pernah bercerita, Ayman sering bercerita ketika itu makan bersama Wawa menggunakan minyak dan lauk seadanya. Makan bang. Ustaz Lukman bilang, abang pakai telur, abang pakai ayam, makan pakai yang ada. Kenapa? Karena untuk jadi orang kaya tidak perlu dilatih, tapi untuk hidup susah itu perlu dilatih. Masya Allah, ini value yang mahal. Banyak dari kita sekarang punya konsep sayang pada keluarga, punya konsep cinta kepada keluarga, akhirnya memanjakan, padahal mereka adalah kader-kader yang akan melanjutkan bagus dakwah ini. Makanya ada sebuah pepatah Arab mengatakan, kerajaan yang dimiliki tanpa peperangan, kerajaan yang dimiliki tanpa merebut peperangan akan mudah diserahkan di generasi selanjutnya. Karena ketika kita hari ini mendapatkan sesuatu mungkin tanpa berjuang, akan mudah melepaskannya. Makanya kami di Golkar pernah disampaikan, generasi pertama adalah generasi perintis, generasi kedua adalah generasi pejuang, pengembang, generasi ketiga adalah generasi penikmat. Maka dari awal Trimurtinya Golkar sudah bilang, tidak ada orang yang menikmati perjuangan. Dari awal sudah disampaikan bahwa yang ada di Golkar hanyalah orang-orang yang berjuang. Nah, begitu pun kita hari ini ada di Masjid Kapal Munzalah. Kita hari ini sedang memperjuangkan masjid, memperjuangkan keluarga, memperjuangkan masyarakat agar menjadi masyarakat yang terdidik dan terpimpin. Bagaimana semuanya bisa dalam sebuah lingkungan yang baik. Ini tidak bisa kita berangkat sebelum kita mengupgrade rasa syukur kita. Ada nggak pertanyaannya? Ada nggak hidup yang sudah berubah ketika makin dekat sama masjid? Ada hidup yang lebih baik? Mungkin dulu punya uang banyak, mungkin dulu bisa beli apapun, tapi hati tidak. Mungkin dulu punya nama baik atau segala macam, tapi nggak bisa menikmati. Namun hari ini dengan semua yang ada, kita punya kartu syukur yang Allah buka dan akhirnya kita bisa menikmati semua yang ada. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kisah gua Kahfi Bani Haram tadi ingin saya sampaikan sebagai pembelajaran bahwa datanglah kepada Allah dengan kondisi berterima kasih atas semua nikmat yang diberikan. Datanglah sama Allah, sama-sama kita memperbaiki diri, memperbaiki niat untuk terus mengupgrade kebaikan-kebaikan yang ada. Karena mengupgrade kebaikan, menjaga kebaikan, melanjutkan kebaikan adalah salah satu bentuk syukur terbaik yang bisa kita lakukan. Dan semoga dengan momentum Khatmil Quran ini ditandai dengan tadi Ustaz Muammar setelah membaca surah An-Nas dilanjutkan dengan membaca apa? Al-Fatihah, dilanjutkan dengan Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Apa tandanya ini? Tandanya tidak Khatmil Quran bukan berarti selesai membaca Al-Quran tidak selesai dengan surah An-Nas. Khataman Quran bukan seperti zaman pemahaman kita dulu. Selesai menghafalkan atau menghatamkan membaca An-Nas, selesai juga kita membaca Al-Quran seumur hidup. Oh tidak. Tapi sejatinya setelah An-Nas dilanjutkan langsung dengan Al-Fatihah.